Welcome in the third lecture, exercise 4.4, minors and cofactor. Once મને હેલ્પ કર બેટા એની ડેફિનેશન રીડ કરવામાં. Minor element Aij of a determinant is a determinant obtained by deleting its ith row and jth column. Yes. Obtained by deleting its ith row and jth column, right? And it is denoted by Mij. આ ખાસ યાદ રાખજો. Aij is for element. Mij is for its minor. And capital Aij is for cofactor. Right? તમારે કોઈ બી મેં ચાલુ કરી દીધું. તમારે કોઈ બી ટર્મ એલિમેન્ટનો માઇનોર કે કોફેક્ટર માઇનોર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરવું પડે? એની રો અને એનું કોલમ એલિમિનેટ કરવું પડે. હવે એક્ઝામ્પલ 21 ની અંદર વંશભાઈ કોનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે? A11, right? So first of all select A11, then eliminate its row and its column, or we can say first row and first column. So here if element is A11, then its minor will be A22, A23, A32 and A33. ખ્યાલ આવ્યો બેટા? હા સર. હવે ચલ તું મને બીજા એલિમેન્ટનું ટ્રાય કરીને કે સેકન્ડ એલિમેન્ટ શું છે? A21 मतलब second row and first column. So here we have to eliminate second row and first column. So minor of A21 શું થશે બેટા? વંશ A12, A13, A32, A33. very good. Okay, now let's move to the next definition. चलो read करो. Cofactor of an element Aij denoted by capital Aij is defined by A of ij equals to -1 raised to I plus j. Minus Mij. 1 raised to I plus j and Mij, right? ચલો Aij ની વાત કરીએ આપણે. સેમ વસ્તુ, એનો માઇનર તો અવેલેબલ છે જ. સિમ્પલી તમારે મૂકવાનું છે -1 raised to A11. I is 1 and j is also 1. So 1 plus 1 and minor. શું થશે બેટા? 1 plus 1 હા એટલે -1 નો સ્ક્વેર વિલ બી +1. સો નોટ કર કે જે A11 છે એ પોઝિશન પર હંમેશા શું કઈ સાઇન આવશે? પોઝિટિવ સાઇન જ આવશે. સિમિલરલી A21 સાઇન પર હંમેશા કઈ સાઇન આવશે? કેમ કે 2 + 1 3 થશે, રાઈટ? તો માઇનસ એનો માઇનર A12, A13, A32 and A33. સિમ્પલ એકદમ. ઓકે, તો આપણે આ ડેફિનેશનનો યુઝ એકચ્યુઅલી ડેફિનેશન તો છે જ, પણ એનો યુઝ ના કરીએ અને આ સિમ્બોલિક ડિટર્મિનેન્ટ ફોર્મેટનો યુઝ કરીએ તો વધારે સારું રહેશે, રાઈટ? ચલો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 કરીએ. વંશભાઈ તમારે જ હેલ્પ કરવાની છે. ક્વેશ્ચન રીડ કરો તો કેરફુલી. Write minors and cofactors of elements of the following determinants. Element, minor, cofactor. શાબાશ. ચલો વન બાય વન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ A11, which is 1, right? So here we have to ignore its row and its column. So our minor will be 5 -1 1 2. સર રેકોર્ડિંગ ભાઈ રેકોર્ડિંગ ચાલુ જ છે, તમે ટેન્શન ના લેશો. ચલો ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય 5 2 જા 10 minus minus 1 so 9 it is 11. Clear? Okay, and its cofactor will be positive sign and minor. Clear એકદમ? હા સર. ચલો હવે વંશ નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ 0.
So let's A1 a12 is equal to 0. 0. Hmm. And 1402. its row and its column. So determinant will be अरे okay हाँ 3 3 minus 1 0 2 0 2. Cross multiply. So here we'll get 6 20. minus 0, or we can say 6. Okay. Now its sign minus. So cofactor will be minus 6. Simple. Hmm. Hmm. Next element A13 4 bar. हाँ A13 4. Determinant बनाओ चलो. 3501 Very good. 3501. 3 Cross multiply. 3 minus 0, or we can say 3. plus Its cofactor will be 3 positive sign. Its minor, which is 3. Okay. Hmm. Next one. A21 3 A21. Element is Hmm. 3, and its minor. 0412 Very good. Cross multiply. minus 4 0 minus 4, or we can say minus 4. Okay. Minus 4. Any sign લઈએ આપણે? plus 4 Minus of minus 4, or we can say plus 4. Clear? Okay. Next element A22 5 5. A22. So 5. એનો minor બનાવો ચલો. 1402 1402. Cross multiply करो. 2 minus 0 0. 2 So it will be 2. And its cofactor 2 plus 2. Clear? Hmm. Okay. ચલો આપણે એને પકડી નીચે લેતા આવું છું એટલે શું થોડું વધારે સારું રહે. Okay. Next element A23 minus 1 A23 Hmm. minus 1. 1001 એનું determinant થશે 1001. 0 Eh? 1 minus 0 1 1. And cofactor 2 3 એટલે આ એલિમેન્ટ હતો -1 minus -1 -1. પેલું આખું મગજમાં છપાઈ જવું જોઈએ હો. Okay. Next element is 0. A31 sir 3 Its minor 3 1. A31 આવશે. Its minor will be 0 4 5 minus 1 0 4 5 minus 1. Cross multiply. minus 20 0 minus 20. So it will be minus 20. Okay. Answer minus 20 plus minus 20. એટલે એ થશે minus 20. minus શાબાશ. Next A32 1 A32 मतलब 1. hmm. करो 1 minor 3 minus 1 1 4 3 minus 1. 1 Cross multiply. minus 1 plus 12 11 Minus 1 minus 12. 12. એટલે Right. minus 13. 13. 30 Okay. Then it's plus 13 minus 13. It will be plus 13. plus And finally last element A33. 1035 2. Okay. So 1035 5 minus 5 minus 0. Or Hmm. you can say 5. So answer આવશે બેટા plus 5 plus 5. ટાડા. તો આપણે આ રીતે માઇનોર ફાઇન્ડ કરી શકીએ. માઇનોર એન્ડ કોફેક્ટર આ રીતે ટેબલ વાઇઝ જવાનું તમારે કોઈ એટલે શું ફાયદો રહે. ક્લિયર એકદમ? સર આ ડિટર્મિનન્ટ લખવું જરૂરી માઇનર માં બેટા કે માઇનોર direct answer લઈએ ડિટર્મિનન્ટ ચાલે? જ છે. જો ડેફિનેશન માં શું કીધું છે માઇનોર હા એટલે એને ડાયરેક્ટ વેલ્યુ લખ્યા જ ચાલે? ના અરે તે ચાલે. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. તમે ડાયરેક્ટ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય એટલા હોશિયાર થઈ જાવ તો વાંધો નહીં, મને કોઈ તકલીફ નહીં. ઓકે ચલો yes sir
હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરીએ. કોના પકડીશું? ખુશી, हाँ सर. ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. First, determinant of 2 minus 4 0 મેં જો અહીં લખી નાખ્યું એલિમેન્ટ, માઇનર એન્ડ કોફેક્ટર. factor. ઓકે, ચલો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ A112 2. સો સૌથી પહેલા આપણે 2 ને સિલેક્ટ કરવાનું, એનું રો અને એનું કોલમ છુપાડ દો તો બચે શું? minor 3 sir. માઇનર ઇઝ 3 એન્ડ વોટ અબાઉટ કોફેક્ટર? Positive પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ આવું plus એનું plus format sir. હા, સો આપણે પ્લસ 3. 3 શાબાશ. ચલો નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ પકડીએ હવે. 0 A12 minus 4 and minor will be 0. તો એનું રો અને કોલમ છુપાડીશું તો માઇનર વિલ બી 0. 0 તો અહીંયા આવશે માઇનસ 0, પણ માઇનસ 0 એટલે 0 જ થાય ભાઈ. 0 થશે sir. ચલો નેક્સ્ટ કપલે પકડો. 0 A13 A1 sorry 2 1 is 0. Now eliminate its row and column. minor will be minus 4 and cofactor will be Minus of minus minus plus 4. plus. Okay. Then last element A22 એટલે 3 minor will be 2. આપણે એનું row અને એનું column છુપાડો. And what about cofactor? positive positive જ છે. Right? તો ટાડા મળી ગયા આપણને. yes sir. ઓકે, સેમ રીતે આ ABCD ના બી તમે કરી શકો. મહાવીર ને પકડી. મહાવીર બેટા બોલી શકીશ? તકલીફ છે એને, કઈ વાંધો નહીં. ચલો હાર્દી ને પકડીએ. હાર્દી, continue કરું. આ તું કરો. આ તો આવડી ગયો તને તો હવે. 8 sir. easy છે. A11 A is A, so its minor will be D, E positive D. Then A12 is C C, so its minor will be B B and minus negative C. minus B. Okay, A21 will be B. B Its minor will be C C plus C. positive And finally A22, which is D. Minor is A સર માઇનસ થી નહીં આવે. my cofactor A. sir minus minus I minus C આવશે. પ્લસ માઇનસ, હા માઇનસ આવશે. Sorry, I minus C આવશે. Plus C આવશે. Clear એકદમ? yes sir. sir એનો યુઝ શેમાં થાય? હા, સરસ સવાલ છે. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ હમણાં આવશે એટલે ખબર પડશે. okay sir. ઓકે, ચલો ઓમ ભાઈ, થેન્ક યુ ફોર હેલ્પિંગ મી. હવે તમે મને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં બી હેલ્પ કરશો બેટા? હું કરું સર. હા ઈશા, વેરી ગુડ, પ્લીઝ વેલકમ. ક્વેશ્ચન રીડ કરો. યુઝિંગ Using cofactors of elements of second row, evaluate. ये A है ना? यस, सेकेंड रो. अपने जो हाँ. करते थे सेम चीज, we have to expand with respect to second row. So first of all we will write down elements of the second row with their sign. Respective symbols. हाँ. हाँ, देखो So minus 2 2 का साइन है माइनस, so here we have to put minus. plus Then, 0 yes, plus 0. 0 So let's write down plus 0 and its determinant. minus 1 Lastly, yes, minus 1 and its determinant. Clear ekdam? हाँ. Okay, now let's fill this determinants. First of all, we have to ignore second row And first column and first column. So here we'll get 3 8 2 3
8 2 3. Then 5 8 1 3. it's time to ignore second row, second column. So here we'll get 5 8 1 3. 1 3. Very good. And finally you have to ignore 5 3 1 2. second and third column. So here we'll get 5 3 1 2. Okay. Now just cross multiply. Minus 2 will be as it is, cross multiply. 9 minus 16. 9 minus 16. 16. Then Plus 0. plus 0. लिखना ગમે जरूरी ચાલે है. બટ આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી 15 minus 8. આ તો આમ બી 0 જ આવશે. ઓકે, then minus 10 1 minus 3. 10 Minus minus 3. 3. Simplify please. 14 0 plus 0 minus 7. Minus 7. minus 3. Simon, Minus sorry. 3. Here we'll get minus 7 Is Chalo. equals to 7. is equal to 7. 7. Simple એકદમ. हाँ. તો આ રીતે તમે લોકો એકચ્યુઅલી તમે નોટિસ કરજો કે કોઈ બી ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું જોઈએ? એલિમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ કોફેક્ટર, સેકન્ડ એલિમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ કોફેક્ટર, એન્ડ થર્ડ એલિમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ કોફેક્ટર. ક્લિયર? એટલે જ આપણે પહેલી રોમાં પ્લસ માઇનસ પ્લસ સાઇન લઈએ છીએ. ખ્યાલ આ? Yes, sir. હા ઈશા, સેકન્ડ રો માટે શું લખીશું? સેકન્ડ રો નું ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ a21 and its cofactor is a21 plus a22, a capital Cofactor 22 is 2. and a23 and a23. 8. ક્લિયર એકદમ? हाँ सर. ચલો તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરીએ આપણે. ક્વેશ્ચન નંબર 4. ધ્રુવભાઈ તમે હેલ્પ કરશો મને? हाँ सर. યસ ધ્રુવ, ક્વેશ્ચન નંબર 4 રીડ કરો. Using cofactors of elements of third column, evaluate. Here we have to select third column, मतलब आई रही. હવે થર્ડ કોલમ માટે એક્સપાન્શન અઘરું પડશે, પણ આપણે ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે તો કરવું પડશે. પકડીએ, એની સાઇન આપણી કઈ રહેશે? Positive. પ્લસ માઇનસ પ્લસ, Minus રાઈટ? negative. તો પ્લસ માઇનસ પ્લસ પ્લેસ કરી દઈએ. ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ yz, YZ second element is ZX. zx, and finally plus xy. XY. Clear ekdam? Okay. Now just fill its determinants. First of all, for yz we have to ignore first row. And 1Y, 1Z. clear ekdam? So here we'll get 1y and 1Z. Now next 1X, determinant, 1Z. second row, third column ignore karo. So here we'll get 1x and 1z, and finally 1X, 1Y. third row ignore karo. So 1x 1y. Now we have to cross multiply. Yz will be as it is, z minus y. z minus y, then minus zx as it is, Z minus X. z minus x. Next Plus XY, Y minus X. and y minus x. ક્લિયર એકદમ? ઓકે, હવે આને એક્સપાન્ડ કરશો તો તમને પોલિનોમિયલ આરામથી મળી જશે. પણ પાછળ છે ને ક્વેશ્ચનમાં આન્સરમાં ફેક્ટર્સના ફોર્મમાં છે, જેમાં એક ફેક્ટર છે y માઇનસ ઝેડ, બીજું છે x માઇનસ વાય અને z માઇનસ એક્સ. આવું પ્રૂવ કરવાનું કીધું હોય તો તમારે લાવવું પડે, બાકી આને એક્સપાન્ડ કરીને છોડી દેશો તો કોઈ આન્સર ખોટું આપી શકે નહીં. બટ ચલો આન્સર કઈ રીતે લાવવાનું જોઈએ? સી, ફર્સ્ટ ટર્મની અંદર y માઇનસ ઝેડ આવી જ શકે છે બાય ટેકિંગ માઇનસ કોમન. સો yz, and here we'll get
વાય માઇનસ ઝેડ. ઓકે, અહીંયા બે ટર્મને એક્સપાન્ડ કરવા પડશે. સો હિયર વિલ ગેટ ઝેડ સ્ક્વેર એક્સ પ્લસ zx square પ્લસ Plus એક્સ વાય સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ X સ્ક્વેર. square. સ્ક્વેર વાય. હવે આપણે શું કરીશું તો કે ટર્મને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખીશું. ઓકે, બાકીના બધા જ ટર્મ્સ એઝ ઇટ ઇઝ માઇનસ વાય ઝેડ વાય માઇનસ ઝેડ માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર એક્સ અહીં થઈ જશે એક્સ વાય સ્ક્વેર અને અહીં થઈ જશે એક્સ સ્ક્વેર ઝેડ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર વાય. ચલો, પહેલો ટર્મ તો નવરો જ છે. સર આ ઇન્ટરચેન્જ કેમ કર્યું? ફેક્ટર્સ ના પડતા હોય ને ત્યારે આવી રીતે ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખો તો કદાચ નવું ફેક્ટર આવી જાય. મેં આ બંનેને કર્યું, તમે આ બંનેને બી કરી શકો. ઓકે, પણ આ બંનેને ઇન્ટરચેન્જ કરવાનો કોઈ મતલબ નહીં. ચલો, વી કેન ટેક એક્સ સર ફર્સ્ટ ટર્મમાંથી માઇનસ કેમ નહીં કાઢ્યું? વાય માઇનસ ઝેડ એક ફેક્ટર લાવવા માટે. જો અહીંયા બી હું ફોર્સફુલી વાય માઇનસ ઝેડ લાવવું હોય તો હું માઇનસ એક્સ જ કોમન લઈશ. સો હિયર વિલ ગેટ વાય સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર. ખ્યાલ આવ્યો? ચલો, અહીંયા વાય માઇનસ ઝેડ લાવવું હોય તો શું કોમન લેવું પડશે? માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. સ્ક્વેર. તો વાય માઇનસ ઝેડ થઈ જશે. બરોબર ધ્રુવભાઈ? ચલો ધ્રુવ, આવું લાવવું જરૂરી જ સર? જે નોર્મલ ના, આન્સર મેં નહીં ચાલે? પહેલા જ કીધું જે કે આવે. આવું પાછળ આપ્યું છે એટલે હું આ કરી રહ્યો છું. બાકી તમે પેલી સિમ્પલ છોડી દો તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, બટ પ્રૂવ ધેટમાં કીધું હોત તો તમારે આ લાવવું પડે, અને એમસીક્યુમાં બી પૂછ્યું હોત તો તમારા ઓપ્શનમાંથી આન્સર લાવવો પડે. એટલે આપણે આ મહેનત કરીએ છીએ. ઓકે, લેટ્સ ટેક Okay, sir. વાય માઇનસ ઝેડ કોમન. તો ઓકે, સોરી, આપણે આ ત્રણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે વાય માઇનસ ઝેડ કોમન લઈ શકીએ. ખાલી વાય માઇનસ ઝેડ જ આવશે ને? બાકીના બંને બી ફેક્ટર્સ આવશે. હા. સો ફ્રોમ ફર્સ્ટ ટર્મ વાય માઇનસ ઝેડ માઇનસ એક્સ, અહીંયા બચશે વાય માઇનસ ઝેડ. વાય પ્લસ ઝેડ. આના બે ફેક્ટર્સ પડે, વાય સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ plus. અને વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર. હમ. અહીંયા ખાલી માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. તો ચલો, વાય માઇનસ ઝેડ, here we get માઇનસ વાય ઝેડ. અહીંયા તમારે એક્સ વાય માઇનસ એક્સ ઝેડ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. પહેલા બે ટર્મમાંથી કઈ કોમન નીકળે જ ભાઈ? એક્સ એક સેકન્ડ વાય નીકળે. માઇનસ વાય કોમન માઇનસ કાઢો 1. તો ઝેડ પ્લસ એક્સ થશે, અને અહીંયાથી બી માઇનસ ઝેડ કોમન કાઢો તો બી એવું જ થશે. છેલ્લામાં માઇનસ એક્સ નીકળશે ને? એકચ્યુઅલી હા. પહેલા બે માંથી માઇનસ વાય ને પાછળના બે માંથી માઇનસ એક્સ. એક જ મિનિટ હો. અહીં પ્લસ એક્સ આવે છે તો જ વાય સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર બચે. આ બંને પ્લસ છે ભાઈ. ત્યાંથી જો અહીંયાથી આપણે એક્સ કોમન લઈએ તો માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, એટલે વાય સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર આવે. ઓકે, હવે ધ્યાનથી જોશો તો માઇનસ વાય કોમન લો તમે તો તમને મળે ઝેડ માઇનસ એક્સ, હમ. અને અહીંયાથી બી તમારે એક્સ કોમન લો તો ઝેડ ઝેડ માઇનસ માઇનસ એક્સ. એક્સ. ઓકે, ઝેડ માઇનસ એક્સ કોમન લઈ લો તો માઇનસ વાય પ્લસ એક્સ. એક્સ માઇનસ વાય. હા, એક્સ માઇનસ વાય. tada, this is your required answer. ફરીને કહું છું, જો તમને આ જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય તો તમે આ બ્રેકેટને અહીંયાથી તમે ઓપન કરીને પોલિનોમિયલ પુટ કરી દો તો આન્સર એક્સેપ્ટેબલ છે. પણ પાછળ આન્સર તમારે આ આપ્યો છે એટલે મેં સિમ્પ્લિફાય કરવાની મહેનત કરી. તમે નહીં કરો તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. ક્લિયર એકદમ? કેમ કે આ ક્વેશ્ચનમાં Yes, sir. એક્સપાન્ડ કરવાનું શીખવાનું છે. આ પોલી ફેક્ટર્સ તમે ડોન્ટ માઇન્ડ પણ સ્કૂલ વાળા હા ને સ્કૂલ વાળા. એ લોકોને આવડે તો જોવે ને. હા, આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ. ઓકે, હવે આપણે જે હમણાં ક્વેશ્ચન કર્યો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો, એ લોજિકથી મને ક્વેશ્ચન નંબર 5 નો આન્સર આપો. સર કયા ક્વેશ્ચન ના પેલાથી? આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો હમણાં જે લોજિક શીખ્યા ને કોફેક્ટર એના પરથી. હમ. સર ડી. 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 અભી હાલ આપણે એવું શીખ્યા કે ભાઈ જે એલિમેન્ટ હોય
એનો જ કોફેક્ટર જોઈએ, રાઈટ? ડી ઓપ્શન આવશે. હા, તો એવું ખાલી એક જ ઓપ્શનમાં છે કે એલિમેન્ટ અને એનો કોફેક્ટર છે. સો આન્સર ઇઝ ડી. ડન? હમ. ઓકે, હવે ખુશીએ મને હમણાં વચ્ચે કંઈક મસ્ત ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો. ખુશી શું પૂછ્યું હતું કે સર તમારું Sir, મગજ ઠેકાણે ના હોય તો આવું બધું કરો, બાકી કઈ કામ હોય તો કહો. હે ખુશી? એ સર. બોલો, આવું મગજ ઠેકાણે. અરે સર, તો હું બીજું શું કહું? તમે જોક મારા માહિતી તો કરું ને. ઓકે, જો માઇનોર્સ અને માઇનોર્સ છે એ કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા માટે થાય અને કોફેક્ટર એ એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે થાય. તમે કહેશો સર એડજોઇન્ટ કાહે? એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુઝ થશે, જે તમને મેથડ જરાય નહીં ગમતી. એટલે આ એક નવી મેથડ તમારા જો માટે ઓપ્ટેન થઈ રહી છે, જે તમને હેલ્પ કરશે નેક્સ્ટ મેથડ શીખવા માટે. ઓકે, સર, આપણે મેટ્રિક્સ નું ઇન્વર્સ પેલું AI ને વાળું કરતા હતા, એ મેથડ ખોટી પડી તો આ લોકોને? ના ના, એ મેથડ બી છે અને એ બી પૂછાશે જ. આ બીજી મેથડ છે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાની. ઓકે, સર, કેમ? શું કરીએ હવે છે? જીતભાઈ, તમે મને હેલ્પ કરશો? હું તમારા માટે એક સરસ મેથડ લઈને આવ્યો છું. સી, એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ ઇઝ સિમ્પલી ટ્રાન્સપોઝ ઓફ મેટ્રિક્સ ઓબ્ટેન બાય ઇટ્સ કોફેક્ટર્સ. સાંભળવામાં બહુ જ ખરાબ લાગે છે, વાંચવામાં એનથી બી વધારે ખરાબ લાગે, એટલે જ મેં કશું જ નહીં લખ્યું. ઓકે, પણ તમારે લોકોએ યાદ રાખવાનું કે સિમ્પલી બધાના કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરો, પછી ટ્રાન્સપોઝ કરવાનું ભૂલવાનું નહીં, ત્યારે તમારો એડજોઇન્ટ ઓબ્ટેન થશે. ઓકે જીત, તને એટલે સર આટલું જ કરવાનું તો હજુ પછી ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કર. યસ, આટલું જ. એટલે હમણાં તો કહીએ એટલે સારી ખબર. મેથડ કહેવાય સર. હા, તો એને સર, તો સારી જ ના કહેવાય. તો હું એ જ કહું છું, સારી જ મેથડ છે ને, મેં ક્યાં ના પાડી? પણ એટલા માટે સર, તો તમે બોલ્યા કે તમને બે મેથડ નહીં ગમે. શું? હા, પેલી પણ અમને તો નથી ગમતી અને તમે કીધું કે તમને આ મેથડ. ના ના, આ મેથડ તો બહુ જ ગમશે ખરેખર. ટ્રસ્ટ મી. ચલો હવે જીતભાઈ, હા સર. હા, તો હું એક વસ્તુ તને યાદ કરાવી દઉં. આપણે માઇનોર ફાઇન્ડ કરવા માટે નવરા હોય એ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા, આવું ટેબલ બનાવતા હતા, રાઈટ? હા સર. પછી એ કોફેક્ટરને મેટ્રિક્સમાં મૂકીએ, રાઈટ? આવું વર્ષોથી લોકો કરતા આવે છે, પણ મને આવું જરાય પસંદ નહીં. હું છે ને સિસ્ટમેટિક કામકાજ કરવાવાળો માણસ છું. તો તારા માટે એક સરસ ફોર્મેટ બનાવી રહ્યો છું, જે જોઈને ગભરાઈ ના જતો. નહીં ગભરાવું? પાક્કું ને? સર જોયા પછી ખબર. હા, એ વસ્તુ સાચી તારી. જોયા પછી ખબર. એલારામ ભાગી ને જીત હા સર, એક મિનિટ બંધ. કરતા. સર, ખાલી આ ડિટર્મિનન્ટ્સ ની લાઈન જોઈને જ ગભરામણ થઈ ગઈ. નહીં નહીં, દેખાવામાં જેટલું ગભરાય છે ને, હેલ્પ એટલી જ વધારે કરશે. સાચું કહું છું. સર, તમે ક્યારે ખોટું કહો છો? જોકમાં પણ તમે ખોટું નથી જ કહેતા. ઓકે, આનું આ ટ્રાન્સપોઝ ભૂલવાનું નહીં હો. જીતભાઈ, જો મેં શું કર્યું, હા, સર. મેં સિમ્પલી નાના નાના 9 મેટ્રિક્સ બનાવી દીધા, ડિટર્મિનન્ટ્સ બનાવી દીધા. રીઝન કે આપણે કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાના, તો આપણે એ જ જગ્યાએ કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરીએ જે જગ્યાએ આપણે પ્લેસ કરવાનું છે, રાઈટ? અને આની જે સાઇન છે એ રિસ્પેક્ટિવ જગ્યાએ હું મૂકી દઉં. મતલબ અહીં પ્લસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ પ્લસ માઇનસ Minus. પ્લસ Plus. માઇનસ માઇનસ And? પ્લસ માઇનસ. શાબાશ. સિમ્પલ એકદમ. હવે આ કોફેક્ટર્સ અહીંયા મૂકી દઈએ તો સિસ્ટમેટિક બી લાગે એન્ડ જગ્યા બી બચે. ક્લિયર એકદમ? હા સર. ઓકે, તો 1 by 1 બધાના ફાઇન્ડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઇઝ 1. હા. We have to ignore its row and its column. Column So here we get 3501. શું મળશે આપણને? 3501. 3501. Very good. Now let's move to the next element. 25 minus 21. Ignore first row and second column. So here we'll get 25 minus Minus 2. 2. Then first row 2 and 3 minus 2 0. 2 3 and minus 2 0. Minus 2 0. Okay, so successfully આપણે
ફર્સ્ટ રો ના કોફેક્ટર્સ મળી ગયા. નાઉ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઓફ ધી ફર્સ્ટ સેકન્ડ રો -1 2 0 1. 0 1. શાબાશ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ વન હવે સેકન્ડ રો 1 સેકન્ડ 2 કોલમ ઇગ્નોર કરો. 1 2 -2 1. શાબાશ. એન્ડ ફાઇનલી 1 -1 1 -1 -2 0. -2 0, રાઈટ. તો આપણે Yes. કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે થર્ડ કોલમ પર જઈએ, થર્ડ રો પર જઈએ. તો થર્ડ રો Minus. એન્ડ ફર્સ્ટ કોલમ ઇગ્નોર કરો. સો હિયર વિલ ગેટ -1 2 3 5. ઓકે. નાઉ પછી 1 2 2 5 1 2 2 5 2 5 and અને 1 -1 1 -1 2 3. 2 3. શાબાશ. ઓકે. સો વી ગેટ ધી માઇનર. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર છે ખાલી. હા તો સર. આપણે આરામથી મળી જશે. ઓકે. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરો. 1 3 Three. ઝા 3 3 minus -0 0. 0 So plus 3 matlab. +3 Now next 2 minus -+10 plus 10. The final answer આવશે 12 -12 minus 12. શાબાશ. Then 0 +6 -+6 minus 6 છે તો plus 6 થઈ જશે. તો અહીં થઈ જશે plus 6. Okay. Next one 1 -1 +0 okay. So final answer is 1 plus 1. શાબાશ. Then 1 +4 -4 minus 2. તો આવશે અહીંયા plus 3. +5 Sorry. સર 2 to the અહીંયા 4 plus 4 આવશે. So final answer is +5 plus 5. Okay. Next 0 -2 the final plus answer 2 plus 2. Then -5 -6 so -11 minus 11. 5 -4 The final answer -1 minus -1 1. Yeah. 3 +2 -+2 The final answer +5 plus 5. આવી ગયો આન્સર. ના સર ટ્રાન્સપોઝ કરવાનું ક્યારે નહીં ભૂલવાનું. તો your first row which is 3 minus 12 6 is now become your first column. બોલો Then 1 5 2 is your second column. Minus 11 minus 1 5 is your last column. So this is your adjoint. સર પહેલા ટ્રાન્સપોઝ કરી દે ને પછી નીકળે તો ચાલે ને? આ એકચ્યુઅલી પ્રોપર્ટીઝમાં છે એવું ચાલે પણ એવું નહીં કરવું વધારે સારું. ઓકે. Okay. કેમ કે ડેફિનેશન એવી રીતે કીધી છે. પહેલા માઇનર ફાઇન કરીને ટ્રાન્સફર કરો એટલે બાકી રિઝલ્ટ નો ડાઉટ સેમ આવશે. ઓકે. ખુશી બહુ ગંદુ હતું નહીં પ્રાક્ષી? પ્રાક્ષી કે સર અમે તો નવરા ધૂપ જેવા હોય ને એવી આ મહેનત કરાવડાવો છો તમે તો. એને એ જ ખુશી ને સર હા. મહેનત વધારે છે પણ પેલા કરતા ઓછી છે. હવે પ્રાક્ષી એક્સક્લુઝિવલી ઝકાસ વસ્તુ 2x2 માટે. સી અહીંયા એડજોઇન્ટ ઓફ એ આપણને આપ્યો છે, સોરી મેટ્રિક્સ એ આપ્યો છે. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. જો મેટ્રિક્સ 2x2 હોય ને તો સિમ્પલી તમારે શું કરવાનું, પ્રિન્સિપલ interchange. ડાયગોનલ એલિમેન્ટ્સને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખવાના. મતલબ જ્યાં 1 છે એની પોઝિશન અને -4 ની પોઝિશન ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખવાની. તો અહીં થઈ જશે -4, અહીં થઈ જશે 1. સિમ્પલ. અને બાકીના બે એલિમેન્ટ્સને સાઇન ચેન્જ કરી નાખવાની. તો આ શું થઈ જાય -2 અને આ થઈ જશે -3. સર -3 -2 ને -3 ઇન્ટરચેન્જ ના ઇન્ટરચેન્જ નહીં કરવાનું, એમાં સાઇન ચેન્જ કરવાની ખાલી. ઓકે હા
સર આ તો બિલકુલ જ મહેનત નથી. ખુશ થઈ ગઈ ખુશી લે. અરે સર તો કેમ ના તો પેલું તો આખું સમ કરવો પડતું તો એક પેજ પર. હા સર ધ્રુવીન આવા જ સમ પૂછાવા જોઈએ. ધ્રુવીનભાઈ મને હેલ્પ કરીશ બેટા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં. હા સર. શું કરીશું બોલો? -6 અને 2 ને ઇન્ટરચેન્જ ને -4 બેટા ઠોકમ ઠોક નહીં, ક્વેશ્ચન તો વાંચો પેલા. વેરીફાઈ. હા આપણે શું વેરીફાઈ કરવાનું છે? a into adjoint of a, or we can say adjoint of a into a is determinant of a into y. એટલે adjoint તો પહેલા ફાઇન્ડ કરવાનો જ છે, નો ડાઉટ. તું જે કરી રહ્યો તો એ સારું જ કામ હતું, પણ એના પછી તમારે મલ્ટીપ્લાય બી કરવાનું છે. સો એ તો અવેલેબલ છે. લેટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ adjoint of a. હવે બોલવાનું સ્ટાર્ટ કર. ચાલો. -6 અને 2 ને ઇન્ટરચેન્જ કરી દઈશું. Very માઇનસ So here we will get -6 and here we'll get 2. Then +4 થઈ જશે અને -3 થઈ જશે. સાઇન ચેન્જ કરી દેવાનું. સાઇન ઇન્ટરચેન્જ કરવાની, તો અહીં -3 થઈ જશે અને અહીંયા +4 થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ યોર adjoint of a. હવે પહેલા આપણે ફાઇન્ડ કરીએ એ જોડે a into adjoint of a, right? So what is a? 2 3. a2 -4 -6 Okay, and -6 -3 +4 2. okay, let's multiply. Minus Both are 2 cross 2 order, so our answer will be in order of 2 cross 2. Okay, our first element is obtained by multiplying first row, first column. So here will be 2 into -6 and 3 into minus 2 into 12 -6 plus 12 directly. So chance. Okay, next element, multiply first row and second column. So second it will column. be -6 plus 6 -6 and plus Okay. 6. Okay, now first element of the second row is obtained by The multiplying first column. second row and first column. So here we'll get 24 and -24. minus And then next element, बोलतो बेटा तू. સર પેલામાં નીચે 3 નહીં આવે, અરે -6 + 3 નહીં લે, ના ભાઈ, -6 plus 6 જ નીચે 1 છે ને. ક્યાં 1 છે? આ 2 છે. હા ઓકે. ઓકે ધ્રુવીન. હા સર. હા, તો ચલો આપણો આન્સર શું આવ્યો? 0 0 0 O આવ્યો. હો, 0 મેટ્રિક્સ. ધ્યાન રાખવાનું પ્લીઝ, એને 0 નહીં, 0 કહીને એની ઇન્સલ્ટ નહીં કરવાની. ચલો, now second term, which is adjoint of a into a, -6 -3 4 and 2. And what is a? 2 3 and -4 -6. 2 3 -4. Okay, multiply करो. First element is obtained by multiplying first row with first column. So it will be -12 plus 12. બરોબર છે. બોલ પછી next. બેટા એમાં જ આવશે ને સર. next one. -18 plus 18. Okay, then Sir, 8 minus 8. 8 minus 8, and finally 12 minus 12. so this is also 0 0 0 0. તો બંને ટર્મ સેમ છે. હવે લાસ્ટ ટર્મ માટે તમારે શું જશે? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a, cross multiply -12 and +12, which is 0. So determinant of a into I will be 0 into 1 0 0 1,
which will also convert into 0 0 0 0, Huh. right? So Yes. tada, we can say 1 2 3 terms are equal to each other, or we can say a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I. Hence proved. સર ઇક્વલ ટુ ઓ મેટ્રિક્સ નહીં લખવાનું. અત્યારે ઓ આવ્યું છે, અલગ બી આવી શકે છે. આ છે ક્વેશ્ચન નંબર 4. આવી ગયું અલગ. હા, અલગ આવે છે આમાં. તો આ હું તમને હોમવર્કમાં આપી રહ્યો છું, કરશો? એડજોઇન્ટ આનો ફાઇન્ડ કરવાનો અઘરું પડશે, બાકી ટાઈમ વેસ્ટ થઈ જશે. બીજું કરાવી દો. ના ના સર હોમવર્ક ચાલશે હોમવર્કમાં. ઓકે, હવે જુઓ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એડજોઇન્ટ. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે તમે આ બી હાલ શીખ્યા, a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇઝ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ આઈ એ એડજોઇન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ. આ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે ઇન્વર્સ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. સેકન્ડ થિંગ, નોટિસ કરો અહીંયા ડિટર્મિનન્ટ ઓફ આઈ એન છે, તો આવું થશે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ 0 0 0 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ 0 0 0 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. તો આ તમને યાદ હોય તો સ્કેલર મેટ્રિક્સ હતો, રાઈટ? હા સર. હા. થર્ડ પ્રોપર્ટી which is most important for MCQ, determinant of adjoint of A is determinant of A raised to n minus 1, where n is order of matrix. Okay, હમણાં હાલ યુઝ કરીશું. ફોર્થ વન JEE માં પૂછાય છે, adjoint of A is nothing but determinant of A raised to n minus 2 into matrix A. તમે વિચારો એક વખત એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરીને ફરીથી એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો આ તો બહુ અઘરું કામ થઈ જાય. સર આ તો પહેલા જ થઈ ગયું, એ કોમ્પ્લિમેન્ટ. ના ના એવું નથી બેટા, હો પ્લીઝ. પણ પેલું કોમ્પ્લિમેન્ટ ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટ પેલો ફાઇન નતા કરતા એના જેવું, પણ આમાં આ એ નથી. તમે નોટ કરો અહીંયા ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ મલ્ટીપ્લાયમાં આવે છે, એ એકલું નહીં આવતું. ઓકે, ચલો ફિફ્થ વન, determinant of adjoint of A is nothing but determinant of A n minus 1 square. Suppose 3 હોય તો determinant of A નો square 4:4 થઈ જાય. પછી ટ્રાન્સપોઝ ચાલે અને adjoint of A B is adjoint of B into adjoint of A. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. adjoint of A raised to m is adjoint of A raised to m. k મલ્ટીપ્લાયમાં હોય તો k raised to n minus 1 ટાઈમ થઈ જાય, જે આપણે ડિટર્મિનન્ટમાં બી જોયું હતું. ઓકે, સો આમ જોવા જાઓ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ આ ત્રણ પ્રોપર્ટી છે, બાકી બધી બીજી તો બટ ઓબ્વિયસ છે. અને આ સેવન્થ વન પણ એ મેટ્રિક્સ ફોલો કરે છે, એટલે સમજે. આ બધાના ઉપરથી આપણે એક એમસીક્યુ જે ટેક્સ્ટબુકનો છે એ સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. ઓકે, તો હેતાના પકડીએ. હેતા બેટા ક્વેશ્ચન રીડ કરશો? Yes, sir. Let A be a non-singular square matrix of order 3 cross 3, then determinant of adjacent A is equal to adjacent of determinant of adjoint of A. See, third property use કરીએ, so we can say determinant of A raised to n minus 1, or we can say determinant of A raised to 2. Option B is your answer. Okay, 18th one Heta તું જ read કર દે. if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equals to See, -1 જે પાવર હોય એ ડિટર્મિનન્ટ નો બી પાવર થઈ જાય, તો આ થઈ જાય 1 upon determinant of B. આ પ્રોપર્ટી ડિટર્મિનન્ટ ની છે. ઓકે, સો આન્સર ઇઝ B. ક્લિયર એકદમ? સર હા બોલો બેટા. જેવી રીતે એથમાં એમ છે તો એમ બિલોંગ્સ ટુ એન આવ્યું, તેવી રીતે સિક્સ્થમાં ટી છે તો એનું શું? એટલે એમાં કોઈ પ્રોપર્ટી એમાં નહીં લાગે? હવે ટી એટલે ટ્રાન્સપોઝ. લાસ્ટ ટાઈમના અસાઇનમેન્ટમાં બી આવ્યું હતું. એ ટ્રાન્સપોઝ એટલે એ ડેશ થાય. આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં ડેશ યુઝ કરે છે, બીજી બધી ઘણી બધી બુકો છે જેમાં ટ્રાન્સપોઝ માટે ટી યુઝ કરે છે. ટી કોઈ નંબર નહીં હો. મેં આપણા હાલ તો એડજોઇન્ટમાં યુઝ કર્યું યાર, મેં ભૂલથી જો અહીંયા ટ્રાન્સપોઝનો ટી યુઝ કરી દીધો. એકચ્યુઅલી ડેશ કરો ને તો દેખાતું બી નહીં, યાદ બી નહીં રહેતું, એટલે હું અહીંયા ટી જ યુઝ કરું છું. સર મને હજી ખબર ના પડી. શું ના ખબર પડી?
આ adjoint નું બરાબર જ સુપર. એટલે આમ બરાબર ના બેઠું આમ. કયો વાંધો નહીં તારા સર માટે. 18th વાળો એકવાર કરાવો. કયો 18th? 18th ની પ્રોપર્ટી ગમે છે જે કે આ ના- ઇન્વર્સ હોય પાવરમાં જતું રહે ભાઈ x એનીથિંગ રેઝ ટુ -1 એટલે 1/. ઓકે ઓકે વંશભાઈ તારા માટે હું એક સરસ વસ્તુ શીખવાડું છું. આપણે એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એટલે તું ફાઇન્ડ કરીશ હમણાં. એ પહેલા આપણે જે મને પ્રોપર્ટી ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી વિચ ઇઝ a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇઝ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a. મારે આમાં શું કરવું છે કે ઇન્વર્સ લાવવો છે. તો તમારે શું કરવાનું, આપણે એક અસાઇનમેન્ટમાં બી આવો ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે જેમાં આપણે ઇન્વર્સ જોઈતો હતો. સો વી મલ્ટીપ્લાય inverse on both the side. Okay, now tell me what is A inverse into A? Identity matrix, I. right? મેં આ લેક્ચરમાં બી કરાવ્યું હતું. હમ. અને what is A inverse into I? A A inverse, A. right? Okay, anything into identity matrix is itself. Okay, અને આ Adjacent ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A ને હું લેફ્ટ સાઈડ લઈ જાઉં તો એ 1 denominator upon માં જતો રહે. determinant. હા, સો ઇનડાયરેક્ટલી મેં અહીંયા A ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા ઓબ્ટેન કરી 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ A. ખબર હોય તો સારું, ના ખબર હોય તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખશો તો બી ચાલશે. ઓકે, સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ઇન્વર્સ ઓફ A, just find out adjoint and determinant and take a ratio. That's your answer. Simple. ઓકે, ચલો હવે વંશભાઈને પકડીએ. વંશ, હા સર. ચલ ભાઈ સ્ટાર્ટ. સર આ ક્વેશ્ચન છે કે ના ભાઈ ના, તારા માટે આ બોલ. ચલ વાંચ. find inverse of each matrices if it exists A equal to 2 minus 2 4 3. ઓકે, ઇફ એક્ઝિસ્ટ એ ક્યારે એક્ઝિસ્ટ કરે? ઇફ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A is not equal to 0. So first of all we have to find its determinant. ભાઈ ચલ, let's find out determinant. 3 2s are 6 minus, Plus 8 so it will be 40. which is not equal to 0. તમારા લખવાનું compulsory A એટલે inverse does exist. Okay, next step. Adjoint. Okay, કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીશું? A નહીં આવડતું. જો હવે પહેલા 2 અને 3 interchange. પ્રિન્સિપલ ડાયગોનલ એલિમેન્ટ ઇન્ટરચેન્જ. સો 2 અને 3 ઇન્ટરચેન્જ થઈ જાય. તો પહેલા એલિમેન્ટ કયો લખો? 3 અને અહીંયા 2. ઓકે, નાવ બાકીના બંને એલિમેન્ટ્સમાં 4 2. સાઇન Four ચેન્જ કરી નાખવાની. -4 plus આ 2. થઈ જશે +2 અને આ થઈ જશે minus 4. -4. તો સિમ્પલી A inverse is 1 upon determinant of A, 1 upon 40 and our matrix 3 2 -4 2. tada, Okay. answer. સમજી ગયો. Okay, જયમીલભાઈ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં હેલ્પ કરશો મને? યસ જયમીલ, આવી જાઓ. Yes, sir. વાંચો. Find the inverse of each of the matrix. Determine -1, -3, I2. વેરી ગુડ, વાંચો ભાઈ, સોલ્વ કરો. 2 minus 1 છે -2, અને 15. -15 એટલે +15 થઈ જાય. સો ઇટ વિલ બી 30. 13. ઓકે, નાવ adjoint of A. 2 1. સિમ્પલી આપણે -2 અને 0 ને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખવાનું. સો here we'll get 2 and here we'll get -1 and then -5 and 3.
change the sign. I think you say +5 and this will be સર minus -5 ને oh sorry हाँ +3 and સર તમે ઊંધું લખ્યું. मैं -5 and a +3. So A inverse is nothing but 1/13 1 by determinant of A into 13. adjoint of A. 1/13 and it is 2 minus 5 3 minus 1. सिंपल एकदम भावे ध्रुवी. हाँ सर. चलो काम्यान पकड़िए. काम्या बेटा अघरू काम. સર हाँ बोलो. યસ સર આપણે થર્ડ ચેપ્ટરમાં જે મેટ્રિક્સ મતલબ ઇન્વર્સ વાળી ફોર્મ્યુલા હતી એની જગ્યાએ આ કરીએ તો ના ચાલે. પૂછ કેમ. કેમ ક્વેશ્ચન છે ને આખો ઇંગ્લિશમાં લખેલો. એમાં એવું લખ્યું હોય કે યુઝિંગ રો ઓપરેશન. આમાં ક્યાં રો ઓપરેશન આવી કે હા મતલબ એવું ના લખ્યું હોય ને હા, ખાલી હા, find હા, inverse બિંદાસ. લખ્યું હોય તો બિંદાસ બિંદાસ. પણ તને લાગે છે એવું કોઈ કરશે? તને જરાય બી એવી ના, આશા છે ખબર એવું નહીં. થશે? સર 1% રાખું ઓકે કે રાખો. આ મેથડ ઈઝી પડે તો એ હા method 100% ઈઝી પડે કોઈ વાત. ઓકે ચલો યસ કામ્યા હેલ્પ મી પ્લીઝ. Find the inverse of each of the matrices if it exists. Okay, so first of all we will need its predefined format. જો તારા માટે હું સરસ રીતે predefined format બી લાવી દઉં છું તને છે ને ફાયદો થશે. બરાબર. સ્ટેપ નંબર 1 Yes. A11. find determinant. જો determinant બી આવી ગયું સરસ રીતે. Now let's find out. We will expand with respect to first row. So 1 and cross One. multiply. જો હવે ડાયરેક્ટ તમે કરશો ને તો સારું રહેશે. ફર્સ્ટ રો અને ફર્સ્ટ કોલમને ઇગ્નોર કરવાની, રાઈટ? 5 will multiply with 2 will give us 10 10 minus 0. minus 0. Okay. Now minus 2. next element which is 2 and we have to 0 ignore minus first row first column sorry second column. Now we should multiply 5 with 0 minus 0 0 with 4. Okay, and plus plus 3. next element, yes, which is 3. So let's write down 3 and ignore its row and its column. So 0 minus 0. 0 minus 0. 0. So final answer is 10. This 10. which is not equal to 0. Therefore, A inverse does exist. Right? આ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. ઓકે હવે કામ્યા એડજોઇન્ટ માટે મેં સરસ ડિટર્મિનન્ટ લાઈન મૂકી દીધું છે. Yes, sir. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ Yes, sir. you have to ignore first row first column. So it will be 2405. very good. Next one, ignore first row and second column. 0405. 0405. 05. Next one 0200. 0200. So successfully we complete the cofactors of first row. Now it's time for the second row and ignore first column. So here we get 2305. 2305. Then ignore second row second column 1305. 1305. And finally we have to ignore second row and third column 1200. 1200. So second row nu bhi kaam pati gyu. It's time for the third row first column. So 2324. 324. Now we have to ignore third row and second column 1304. and the last element
is obtained by ignoring third row and third column, 1202. right? Yes, sir. ચલો હવે સિમ્પ્લિફાય કરવાની જરૂર છે ખાલી. 5 2s are 10. 10 minus 0. 0. So finally 10. plus 10. Now 0. minus 0. so this will be 0. Okay, now 0 0. minus 0, so this will also 0. Second row ની વાત કરીએ તો 10 minus 10 minus 0. so this will be Minus 10. minus 10. Very good. A negative sign કરવાની નહીં. Then 5 minus 0. so this will give us Plus 5. plus 5. Okay, 0 minus 0. minus 0. So here we'll get 0. okay. Now 8 minus 6. Plus 2. so this will be plus 2. 4 minus 0. 4 Minus 4. 0. So this will be with Minus 4. negative sign minus 4. Okay, and 2 minus 0. so finally Plus 2. plus 2. And don't forget to transpose. So 10 0 10 0 0 0. Minus 10 5 0. 2 minus 4 2. 2 minus 4 2. आंसर आई गयो बेटा. Question mark. हाँ, A inverse find करवाना तो 1 upon determinant of A which is 10 and adjoint of A which we already find out. Right? Yes. So tada, this is your final answer. Okay, one thing you should note that in question we have upper triangular matrix, right? An upper triangular matrix કહેવાય, નીચેના બધા ટર્મ 0 હોય ત્યારે. And your A inverse as well as adjoint is also upper triangular matrix. Got it? એટલે ત્રણ એલિમેન્ટ તો 0 આપણે જોઈને જ કહી દઈએ. સેકન્ડ થિંગ, ડિટર્મિનન્ટ તમે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ કરી શકતા હતા. કઈ રીતે? મલ્ટીપ્લાય 1 into 2 into 5 is directly 10. Right? સર આવું બધામાં પોસિબલ છે? Upper triangular matrix and lower triangular matrix match. ઓકે. Okay? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કોણ કરશે? આજે તો સસ્તો દિવસ છે, આજે તો બધા કરી શકે. કરું હા ભાઈ કરો, કેમ? પ્લીઝ પ્લીઝ, આવું મને ગમે સામે. find the inverse if each of the matrices is A. શું કરવાનું છે આપણે? ઇન્વર્સ ઓફ ધી મેટ્રિક્સ. Inverse. તો હું પહેલા તો ઇન્વર્સ નું ફોર્મેટ લાવી દઉં તો તેનો ફાયદો રહે. Okay, so let's find out inverse of this matrix. First step is Mod A. determinant of Determinant of A. A with respect to first row. बेटा तू डायरेक्ट करी સર શકે? -3. 1 સર તમે કીધું હતું ને પેલું મેથડ ચાલે into -1. minus 1. So answer is minus 3. Determinant of A is minus 3. Okay, now A inverse does exist because determinant of A is not equal to 0. So we should go for the adjoint of A. Start करो मेहनत. 3 0 2 -1. पहला फर्स्ट रो અને ફર્સ્ટ કોલમ ઇગ્નોર કરીશું તો 3 0 3 0 2 -1. પછી ફર્સ્ટ રો અને સેકન્ડ કોલમ ઇગ્નોર કરીશું 3 0 5 -1. 3 0 5 minus 1. પછી આપણે ઇગ્નોર કરીશું 3 0 2 -1. પહેલા ઇગ્નોર વાળું તો અરે 3 3 5 2. 3 3
phi 2 એટલે જ ઉતાવળ નહીં કરવાની, ઇગ્નોર પહેલા કરવાનું પછી આપણે. ઓકે, ચલો. For next element, second row and first column is ignored. So here we'll get 0 0 2 minus 1. Second row and second column. So here we'll get 1 0 5 minus 1. very good. Then second row and third column. So 1 0 5 2. very good. तो આપણે સક્સેસફુલી સેકન્ડ રો બી પૂરી થઈ ગઈ. આપણે થર્ડ રો પર જઈએ. થર્ડ રો એન્ડ ફર્સ્ટ કોલમ 0 0 3 0. પછી આપણે ઇગ્નોર કરીશું થર્ડ રો એન્ડ સેકન્ડ કોલમ 1 0 3 0. then 1 0 3 3. 1 0 3 3. ધ્રુવ કે ત્રાસ થાકી ગયો સાહેબ, કંટાળી ગયા. કઈ નહીં બેટા, રંગ લાયા ગઈ એ મહેનત. સિમ્પ્લિફાય કરવાની જરૂર છે હવે. ચલો, minus 3 minus 0. minus 0. So this will be minus 3. Then Sir, plus minus 3 and 0. With negative sign, it will be plus 3. Plus 3. 6 6 minus so 3 છે કે 2 છે? 3 છે તો 15 થશે. 6 minus 15 minus 9. minus. Okay, चलो next question पर sorry next determinant simplify करो. 0 0 minus 0. 0. So this will be 0. Okay, then minus 1 minus minus 1 minus 0. with positive sign it will be plus minus 1. Plus minus 1 minus 1 થાય બેટા. Okay, 2 minus 2 minus 0. with negative sign it will be minus 2. minus 2. 0 0 minus 0. ધ્રુવલ કે સર મને નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ બી ખબર છે. 0 એ બી 0 થશે 3 અને આ થશે 3 minus 0 will be 3. શાબાશ. 3. આ એડજોઇન્ટ નહીં મળ્યો હો. હા સર. We have to take minus 3 transpose. 3 minus 9 0. So tada, adjoint of A મળી ગયો. So A inverse which is 1 upon determinant of A. Determinant of A is minus 3 and adjoint of A આપણે find કરી બેઠા છીએ. tada, A inverse મળી ગયા. yes sir. ઓકે ભાઈ, વંશ આમાં કોઈને કઈ તકલીફ? ના સર. કોઈને બી ના ફાવ્યું હોય તો પૂછી લો. ભાઈઓ કોઈને બી કઈ તકલીફ હોય તો ધ્યાની બેટા, ખબર પડી ને? Yes, sir. ઓકે, તો હવે મહાવીરને પકડીએ. મહાવીર બેટા હેલ્પ કરીશ મને આમાં? સર હજુ કેટલા છે આવા સેમ? હું કરું? હા બેટા તું કરો. સર હા બેટા સર આવા સેમ ટુ સેમ ટાઈપના સમ કેટલા છે? બોલો, અલગ અલગ આવે, અઘરા આવે તોય બૂમો પાડે, સેમ આવડે છે ને આવડી રહ્યું છે તોય બૂમો પાડે. શું કરવાનું મારે? અરે સર કંટાળો આવ્યો. કંટાળો આવ્યો. હા, અસાઇનમેન્ટ કરજે તું તારે. સર રવા એમાં વેરાયટી અવેલેબલ છે. છોડ દો સર. ચાલશે સર. હા, સેમ ટુ સેમ જ હા આપજો. સર રવા દો. હજુ છે ને આ શું કહેવાય, ઓમને નહીં આવડ્યું, ઓમને હજુ આવડવાનું બહાર છે. એનો ઓમ નહીં ફાવ્યું ને? જો ઓમને ઓમ હા પાડે. ના, ઓમને નહીં આવડ્યું. ઓમ ભાઈ સર જો આન્સર નહીં આ સર જો આવડી ગયું. I'll get back to you. See you in my office after the lecture. સર હવે તો ઓફલાઈન બનશે કઈ રીતે?
ઓકે કઈ નહીં પણ આ એક સમ કરી નાખીએ પછી બીજા બે છે આમ તો પણ એક હોમવર્કમાં થોડો ને સર એ અમે કરી દઈશું 300. ના ના અરે એવું મૂકો ને સર પ્લીઝ આગળ વધીએ. ना ना तो एक काम करो चलो अभी के अभी सॉल्व करके मुझे दिखाओ अभी 15-7 અરે हुआ है સર તો એ જ લાગવાનું ને. तो ये तो ये એ જ છે સર. આપણે કાવ્યને પકડીએ કાવ્ય બેટા મને આ બધાથી બચાય તો પ્લીઝ સર કાવ્ય પણ એવો જ કહેશે આવડે તો हाँ જોજો. आवड़े काव्य आई जा तो मुझे भाई नहीं आ रहा सर. हाँ અરે ઈશા काव्य भाई चल ऐसा मत सॉल्व करे काव्य હું સોલ્વ કરું. हाँ ईशा चुप कर चल काव्य आऊ दगाबाज यस ईशा हेल्प मी प्लीज क्वेश्चन फर्स्ट रो से शुरू करना है ना. हाँ Find the inverse of each of the matrices if it exists. A is equals to 2, 1, 3, 4, minus 1, 0, 7, minus 7, 2, 1. okay so first of all we should find out determinant of A so let's find out with respect to first row. First row. So first of all, our element 2, and we have to ignore its row and its column. Cross multiply direct करिए आपने 1 minus 1 minus 1 then माइनस 1 ही होगा. नहीं नहीं प्लस 1 होगा इसमें. okay minus 1 of that okay for next element minus sign माइनस 1. यहाँ पे 1 रखना and we have to ignore first row and second column. चलो cross 4 multiply plus करिए 7. yes 4 minus 0 माइनस 0 0 0. अरे यार कोई हाँ 1 नहीं हो चलो सकता. next element माटे plus sign and 3. 3 and we have to ignore its row and its column 4 to 8 minus 7. 8 minus 7 minus 1 the plus Plus 3 yes so simplify this minus 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 2 minus 3 which is not minus equal to 0 so we get our A inverse okay does exist. now we should go for the adjoint of A. For first cofactor we have to ignore first row and first column so here we'll get Minus 1 0 2 1. then first row and second column 4 0 minus 7 1. 4 0 minus 7 1 and first row and third column 4 minus 1 minus 7 2. 4 minus 1 minus 7 2 okay so successfully after first row complete करी now we should go for the second row first column then 1 3 2 1. okay then second row 2 second 3 column minus 7 1. 2 3 minus 7 1. minus 7 and last element of the second row is obtained by ignoring second row third column 2 1 minus 7 2. 7 very good okay now let's go for the last row first column then we will 1 get 3 minus 1 0. minus 1 0 okay and 2 3 4 0. 2 3 4 0 finally 2 1 4 minus 1. very good બસ હવે સિમ્પ્લિફાય કરવાની જરૂર છે ખાલી cross multiply please minus 1 minus 0. 0 so here we Minus get 1. minus then 4 minus minus 0. 0 so here we 4. get with negative sign minus Minus 4. 8 minus 7. 8 minus 7 1. should be 1 okay now 1 minus 6 6 minus Plus 5 but with negative sign it will become plus plus 5 2 minus minus 21 so here we'll get 23. 23 23.
then 4 minus 7. minus 7, so it will become plus 7. अच्छा minus तो वो हो जाएगा minus 11 with minus minus 1. 11. Yes. Next. 0 plus 3. 3 0 minus 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 3. 3. So it will इसमें be लिखना जरूरी है सर. plus 3. हाँ, एक मिनट, निहाल सर का फोन आ रहा है. हेलो, हाँ भाई, कौन हो? हाँ तो अरे हाँ नहीं, हाँ तो હું હમણાં 5-10 મિનિટમાં બંધ કરી દઉં. આ છેલ્લો સમ કરે. હા, ચાલ, જય માતાજી. ओके, चलो नेक्स्ट एलिमेंट. हेलो, हाँ सर. नेक्स्ट 0 minus 12. 0 minus 12. So with negative Plus sign 12. it will become Plus plus 12. Okay, and the last ma minus 2 minus 4 minus 6. so minus 6. ખુશી કે સર બહુ કર્યું. ખુશી છેલ્લો જ સમ છે. છેલ્લો ના સર, જો તમે આના પછી કરાવવાના હોત તો હું પાક્કું ઊંઘી જાત. ના ના, હું નહીં કરાવું. આ છેલ્લો સમ છે, પછી તમને લોકોને રજા આપી દઈશ બસ. થેન્ક યુ સર. ઓકે, એ ઇન્વર્સ બાકી તો નહીં કરો. તમારી ભાવનાઓને સમજીએ ને તમે અમારી ભાવનાઓને સમજો. ઓકે, એ સર ઇન્વર્સ અહીંયા 5 કેમ નથી કરતા? minus 1. વન શું કહે છે બેટા? તમે હે? અહીંયા ટ્રાન્સપોઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રાન્સપોઝ એટલે રો નું કોલમમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાનું યાર. ઓકે, ચલો. હા બરાબર. A inverse is nothing but 1 upon determinant and its matrix minus 1. adjoint. 5 23 minus 11 3 12 minus 6. So tada, this is your final answer. Clear? Yes sir. Okay, તો આજના લેક્ચરમાં કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લો.